یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 14 جولائی 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون ساکرامنٹ، سنہری متن آموس۔ بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو۔ جوابی مطالعہ۔ امثال۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے سب ارادے قائم رہیں گے۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ راستکار آدمی کی شاہراہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے، اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے تواریخ۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ تواریخ۔ یوسیہ 8 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی راہوں پر چلا۔ اور اپنی سلطنت کے 18ویں برس جب وہ ملک اور ہیکل کو پاک کر چکا، تو اس نے بھیجا کہ خداوند اپنے خدا کے گھر کی مرمت کرے۔ خلقیہ کاہن کو خداوند کے توریت کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی ملی، اور صافن وہ کتاب بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے توریت کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے۔ تب خلقیہ اور جن کو بادشاہ نے حکم کیا تھا خلدہ نبیہ کے پاس گئے۔ سو اس نے ان سے کہا، شاہ یہودہ جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تم نے سنی ہے، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خداوند کے حضور عاجزی کی، جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی اور اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے آپ کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے۔ تب بادشاہ نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا، اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ کر سنائی۔ اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے گا، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھی پورا کرے۔ اور اس نے ان سب کو جو یروشلم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خداوند اپنے دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ تیموتھیوس۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔
मत्ती। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मत्ती। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। पतरस। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमी के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुक़द्दस फ़िरक़ा बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर इन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तमजीद करें। क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा न बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास आ गए हैं। याकूब। खुदाउन के सामने फिरौतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। अब मैं मेरी बेकरीडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इंसान खुदा रूह का मुआविन है और किसी का नहीं। इंसान अब्दियत की अक्कासी करता है और ये अक्स खुदा का हकीकी ख्याल है। इसकी वुसअत और लामहदूद बुनियादों से ऊंची परवाज़ को बढ़ाते हुए खुदा इंसान में लामहदूद ख्याल को हमेशा जाहिर करता है। क्रिश्चियन साइंस की बुलंदी तक पहुंचने के लिए इंसान को इसके इलाही असूल की फर्माबरदार जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस साइंस की मुकम्मल ताकत को उजागर करने के लिए जिस्मानी हिस्स की मुखालफत को रूहानी हिस्स की हम आहंगी तस्लीम करनी चाहिए। जैसे कि मौसीकी की साइंस गलत धुनों को ठीक करती और आवाज़ को मधुर आहंग फराहम करती है। जब दिल इलाही सच्चाई और मोहब्बत से कोसों दूर हो तो हम बंजर जिंदगियों की नाशुक्री को छुपा नहीं सकते। सब्र, हलीमी, मोहब्बत और नेक कामों में जाहिर होने वाले फजल में तरक्की करने की पुरजोश ख्वाहिश के लिए हमें सबसे ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना हम पर उसका मुनासिब कर्ज है, और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी का वाहिद मौजू सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को जाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। हमेशा अच्छे बने रहने की आदतन जदोजहद दायमी दुआ है। उसके मकासद उन बरक़ात से ज़ाहिर होते हैं जो ये लाती है, वो बरक़ात जिन्हें अगर नाकाबिल समात अल्फाज में भी ना सुना जाए, मोहब्बत के साथ हिस्सादार बनने के लिए
हमारी काबिलियत की तस्दीक करती हैं। रियाकारी मजहब के लिए मोहलक है। एक लफ्जी दुआ शायद खुद जवाजी के खामोश फहम को बर्दाश्त कर सकती है, अगरचे ये गुनहगार को रियाकार बनाती है। हमें एक ईमानदार दिल से मायूस कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ उन लोगों के लिए थोड़ी उम्मीद है जो रह रह कर अपनी बदकारी के रूबरू आते और फिर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स खा वो बज़ाहिर पुरजोश और दुआगो दिखाई दे, नापाक हो और इसी वजह से गैर वफादार भी हो, तो उस पर बेहतरीन राय क्या हो सकती है? अगर वो अपनी दुआ की सरबुलंदी तक पहुंच चुका है, तो फिर तबसरा करने का कोई मौका नहीं होगा। अगर हम उस ख्वाहिश, हलीमी, शुक्रगुजारी और मोहब्बत को महसूस करते हैं जिसे हमारे अल्फाज बयान करते हैं, तो ये खुदा को कबूल करता है। तो खुद को या दूसरों को धोखा देने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि कोई चीज़ ढकी नहीं जो खोली न जाएगी। हमें खुद का जायज़ा लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि दिल की रग़बत और मकसद क्या है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में हम ये जान सकते हैं कि हम असल में क्या हैं। खुद की मनसूखी, जिसके वसीला हम गलती के साथ अपनी जंग में अपना सब कुछ सच्चाई या मसीह के हवाले कर देते हैं, क्रिश्चियन साइंस का दस्तूर है। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यूं यीशु ने फरमाया, कोठड़ी रूह के मकदस की अलामत पेश करती है, जिसका दरवाज़ा गुनाह आलूद फहम को बंद कर देता है और सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत को अंदर आने देता है। ये गलती के लिए बंद, सच्चाई के लिए खुला और इसके बरक्स होता है। बाप जो पोशीदगी में है, जिस्मानी हवास के लिए नादीदा है, लेकिन वो सब कुछ जानता है और वो अल्फाज के मुताबिक नहीं बल्कि मकासद के मुताबिक अजर देता है। दुआ के दिल में दाखिल होने के लिए गलती वाले हवास के दरवाजे का बंद होना ज़रूरी है। होंठ खामोश और मदियत पसंदी साकत होनी चाहिए, ताकि इंसान के सामईन रूह, इलाही असूल और उस मोहब्बत से भरपूर होने चाहिए जो गलती को तबाह करती है। ठीक तरीके से दुआ करने के लिए हमें कोठड़ी के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करना होगा। हमें होंठों को बंद करना और मादी हवास को खामोश करना होगा। पुरखुलूस ख्वाहिशात के खामोश मकदस में हमें गुनाह से इनकार और खुदा की सारी कामलियत की इल्तिजा करनी चाहिए। हमें सलीब उठाने की हिम्मत करनी चाहिए और हिकमत, सच्चाई और मोहब्बत पर गौर करने और इन पर काम करने के लिए सच्चे दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यूहन्ना और पौलुस को बहुत वाज़ेह इदराक था कि चूंकि फ़ानी आदमी को कुर्बानी के बगैर दुनियावी अज़मत हासिल नहीं हो सकती, इसलिए उसे सब दुनियादारी छोड़कर आसमानी ख़जाने हासिल करने चाहिए। फिर उसका दुनियावी हमदर्दियों, अगराज़ व मकासद में कोई हिस्सा नहीं होगा। उन इक़दाम से क्रिश्चियन साइंस के मुस्तक़बिल की तरक्की का फ़ैसला ना करें जो पहले से उठाए जा चुके हों, ता ना हो कि आप पहला कदम उठाने में नाकाम होने के लिए खुद को मलामत करें। सारी जानसारी का मादा इलाही मोहब्बत, बीमारी की शिफा और गुनाह की तबाही का अक्स और इजहार है। हमारे मालिक ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर हम मसीह यानी सच्चाई की पैरवी करने के ख्वाह हैं, तो ये खुदा के मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो मंबा तक पहुँचे और हर बीमारी का इलाही इलाज पाए, उसे किसी और रास्ते से साइंस की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सारी फितरत इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत की तालीम देती है, लेकिन इंसान खुदा से बढ़कर उसे प्यार नहीं कर सकता और रूहानियत की बजाय मादियत से प्यार करते और इस पर भरोसा करते हुए अपने एहसास को रूहानी चीज़ों पर मुरतब नहीं कर सकता। हमें मादी निज़ामों की बुनियाद को तर्क करना चाहिए, ताहम ये मुनहसर है
اگر ہم مسیح کو ہمارے واحد نجات دہندہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں، جزوی نہیں بلکہ مکمل طور پر مادی سوچ کا عظیم شفا دینے والا جسم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا مقصد اور غرض اب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فتح کیا گیا نقطہ آپ نے ویسے ہی شروع کیا جیسے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کرسچن سائنس کا عددی جدول شروع کیا ہے اور کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے غلط نیت آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ سچے مقاصد کے ساتھ کام کرنے اور دعا کرنے سے آپ کا باپ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ کس نے تمہیں حق ماننے سے روک دیا؟ ایک مسیحی سائنسدان اس وقت میں جگہ پر قابض ہوتا ہے جس کے بارے میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا جب اس نے کہا، تم زمین کے نمک ہو، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آئیے دھیان رکھیں، کام کریں اور دعا کریں کہ یہ نمک اپنی نمکینی نہ کھو دے اور یہ نور چھپ نہ جائے، بلکہ یہ دوپہر کے جلال میں چمکے اور روشن رہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔